So, very good morning and jovial new year to all of you. We are on and on go through the lecture series for undergraduate studies in zoology, and today is the 10th day of the series. We are proud to have with us Dr. Anindita Mitro, who is presently chairing the post of an associate professor in the Department of Zoology, Bankura Christian College, Bankura. Today, Dr. Mitro will unfurl the topic replication in telomeres, which is included in paper CC 11 under the academic curriculum of the zoology of the University of Burdwan. Now, I request Dr. Saroj Kumar Ghosh, Head Department of Zoology, BN Mohabidyalay, and co-convener of the lecture series under ZAB, to introduce Dr. Anindita Mitro. Thank you, sir. Wishing all of you a happy new year. It is a really pleasure for me to introduce the resource person with you. Dr. Anindita Mitro is presently working as Associate Professor in Zoology of Bankura Christian College. She has more than 18 years of teaching experience and 21 years of research experience. Dr. Mitro did her master's in zoology from the University of Burdwan with specialization in cytology and molecular genetics. She was awarded Department of Science and Technology Fellowship and Doctor of Philosophy in Zoology by the University of Burdwan for her research in the field of reproductive toxicology. Dr. Mitro has successfully completed UGC-sponsored one minor research project and another major research project as principal investigator. Her area of research interest is on toxicology. She has published more than 30 research articles in highly impact factor journals. Dr. Mitro is actively engaged as reviewer in a number of esteemed journals. With these few words, now I am gladly inviting Dr. Mitro to deliver her valuable talk on replication in telomeres in the online lecture series for the undergraduate studies in zoology. Over to you, madam. Thank you, Manavesda and Saroj, for your nice introduction, and wish you all a happy new year. Okay, let's start the class. The title of the topic, today's topic is replication in telomeres. Is the screen is visible to all? Yes, madam. Okay. To start the replication in telomere, at first we know about the DNA replication. So at first, what is central dogma? As we know that central dogma is actually depicts the flow of genetic information within the biological system, in which the information in the DNA is converted into a functional product, that is DNA to RNA and RNA to protein. We all know that the process from DNA to RNA is called transcription and RNA to protein is translation. And DNA, formation of DNA to DNA by using a DNA template is called the replication process. Now, the requirements of replication as depicted here is a template consisting of a single-stranded DNA and raw materials to be assembled into a new nucleotide strand. Raw materials means substrate and the enzymes and other proteins that read the template and assemble the substrate into a DNA molecule. That is the cellular machineries needed for the DNA replication. The enzymes and protein factors যে প্রোক্যারিওটে এবং ইউক্যারিওটে যে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের জন্য যে সেলুলার মেশিনারিটা লাগে সেটা মোটামুটি একই। তো এখানে প্রোটিন কি কি প্রোটিন বা এনজাইমস লাগছে সেটা একটা কলাম করা হয়েছে, আর এদিকে তাদের ফাংশনটা বোঝানো হয়েছে। একটা হচ্ছে ডিএনএ এ প্রোটিন, the function of DNA protein is to recognize the origin. যেখান সেখান থেকে তো ডিএনএ রেপ্লিকেশন শুরু হতে পারে না, একটা নির্দিষ্ট রিজিয়ন থাকে
সেই রিজিয়নটাকে বলা হয় অরিজিন। তাহলে ডিএনএ এ প্রোটিনের কাজ হচ্ছে টু আইডেন্টিফাই দ্য সিকোয়েন্স ইন দি অরিজিন। And what is the function of DNA B? It unwinds the double-stranded DNA. It is also called helicase enzyme. Next is DNA C protein. It assists in DNA B binding. DNA C and it requires P, unwinds the double-stranded DNA. Next, DNA polymerase C. It actually important enzyme for DNA replication that elongates the DNA strand. DNA G protein are called primase, RNA primer, because DNA replication cannot start de novo. It requires a RNA primer whose 3' hydroxyl is extended by adding DNA nucleotides as new DNA strand. Next is the single-stranded binding protein, SSB protein. DNA helicase DNA helicase DNA strandটা আনউইন্ড করে, তখন সেটা কিন্তু আবার সামনের দিকে মানে সামনের দিক থেকে আনউইন্ড করছে এবং সেটা কিন্তু আবার ট্র্যাপ করে যেতে পারে। সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য, স্টেবল রাখার জন্য সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন গুলো ডিএনএ স্ট্র্যান্ড গুলোকে ধরে রাখে যাতে সেটা আবার গুটিয়ে না যায়। এবং ডিএনএ টোপোআইসোমারেজ। Madam, kindly show your presentation in full screen mode, please. দেখা যাচ্ছে না? না, এখানে দেখা যাচ্ছে। Madam, kindly show it in full screen mode, please. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন দেখা যাচ্ছে? Yes, madam, visible. No, it's visible. ঠিক আছে। এবং ডিএনএ টোপোআইসোমারেজ এটা হচ্ছে যে যেটা কাজ হচ্ছে সুপার কল রিলিজ করে। ডিএনএ টোপোআইসোমারেজ দুটো আছে, এটা একটা হচ্ছে ডিএনএ টোপোআইসোমারেজ 1 আর একটা হচ্ছে ডিএনএ টোপোআইসোমারেজ 2। আচ্ছা, নেক্সট একটু এটা বলো তো, নেক্সট আমি যখন চেঞ্জ করছি তখন কিন্তু এটা ভিজিবল হচ্ছে না, মানে স্লাইড শো হিসাবে যদি স্ক্রিনটাকে যদি জুম করি, এটা দেখা যাচ্ছে নেক্সট স্ক্রিনটা? না, হ্যাঁ, এটাকে আবার মানে মিনিমাইজ করে তারপরে আবার স্লাইড শো করতে হচ্ছে, সমস্যা। ওকে, এখানে আমি দেখালাম যে কি কি এনজাইমস এবং প্রোটিনস যেটা রেপ্লিকেশনের জন্য দরকার হয়। এটা মোটামুটি প্রোক্যারিওট এবং ইউক্যারিওটে সেম, শুধু ডিএনএ পলিমারেজের সাব ইউনিট গুলো হচ্ছে এখানে আলাদা। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমি খুব ডিটেইলে ডিএনএ রেপ্লিকেশনে যাব না, কারণ আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডিএনএ টেলোমেরিক ডিএনএ রেপ্লিকেশন। ঠিক আছে, তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডিএনএ রেপ্লিকেশন, ডিএনএ রেপ্লিকেশনের যে ফিচার্স, ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স, সেটা আমরা 4টে পয়েন্টে ডিসকাস করতে পারি। একটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে সেমি কনজারভেটিভ রেপ্লিকেশন। নেক্সট হচ্ছে ইট ইজ বাইডিরেকশনাল, ইট ইজ সেমি কন্টিনিউয়াস এন্ড ইট মেইনটেইনস হাই ফাইডেলিটি। প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমরা আলাদা আলাদা করে ডিসকাস করব। প্রথমে আমি আসছি সেমি কনজারভেটিভ। হোয়াট ইজ সেমি কনজারভেটিভ রেপ্লিকেশন? হোয়াই ইট ইজ কল্ড সেমি কনজারভেটিভ? সেমি কনজারভেটিভ রেপ্লিকেশন হচ্ছে যে it means that the in the new DNA double helix, one old strand and one new strand. Conservative mode of replication, theoretically আমরা যদি theoretically DNA replication তাহলে আমরা তিনটে মোড কনজারভেটিভ সেমি কনজারভেটিভ মানে স্ট্র্যান্ড যে নতুন স্ট্র্যান্ড তৈরি হলো তার একটা স্ট্র্যান্ড হচ্ছে ওল্ড স্ট্র্যান্ড, একটা হচ্ছে নিউ স্ট্র্যান্ড। কনজারভেটিভ রেপ্লিকেশন যে প্যারেন্টাল হেলিক্স অ্যাজ ইউজুয়াল রইলো, নতুন যে স্ট্র্যান্ড হলো তার দুটোই হচ্ছে নিউ স্ট্র্যান্ড। আর আরেকটা মোড হচ্ছে ডিসপারসিভ রেপ্লিকেশন, মানে যে ডাবল হেলিক্স তৈরি হলো তার মধ্যে কিন্তু মোজাইক ক্লিয়ারেন্স অফ নিউ এন্ড ওল্ড নিউক্লিওটাইড, মানে দুটো স্ট্র্যান্ডের মধ্যে কিছুটা হচ্ছে অরিজিনাল স্ট্র্যান্ড, কিছুটা নিউলি সিনথেসাইজড ম্যাটেরিয়াল আছে। এই যে এখানে তিনটে মোডকে দেখানো হয়েছে, সেমি কনজারভেটিভ, ওয়ান ওল্ড ওয়ান নিউ স্ট্র্যান্ড,
Conservative, the parent strand remain intact. The newly synthesized strands, both strands are new. And random or dispersion means it is intermingling with an old and new strand. On a theoretical কিন্তু এই তিন ভাবে DNA replication হতে পারে, কিন্তু এক্সপেরিমেন্টালি মেশেলসন এন্ড চার্লস প্রথম দেখিয়েছিলেন যে রেপ্লিকেশন মোডটা হচ্ছে সেমি কনজারভেটিভ হতে হয়। এটা আমরা সবাই জানি যে একটা এক্সপ্লেন করেছিলেন যেখানে যেটাকে বলা হয় গ্রেডিয়েন্ট, সিজিয়াম ক্লোরাইড ইকুইলিব্রিয়াম ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন। এখানে কি করা হয়েছিল না নাইট্রোজেনের দুটো আইসোটোপ নেওয়া হয়েছিল, একটা হচ্ছে হেভি আইসোটোপ, একটা হচ্ছে লাইট আইসোটোপ। তো প্রথমে ইকোলাই যে স্ট্রেন গুলোকে গ্রো করানো হলো হেভি ডিএনএ তে, ঠিক আছে। তারপরে হেভি ডিএনএ তে কিছুদিন রাখার পর তাদের যে ডিএনএটাকে নিয়ে যখন এই সিজিয়াম ক্লোরাইড ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশনে ডিএনএটাকে ডেনসিটি টেস্ট করানো হলো, এটা হচ্ছে কি না এই সিজিয়াম ক্লোরাইডের একটা ডিফারেন্ট দিয়ে যখন আমরা টেস্ট টিউবে সেন্ট্রিফিউজ করি তখন তারা বিভিন্ন লেয়ার তৈরি হয় অ্যাকর্ডিং টু ডেনসিটি, ঠিক আছে। এবং ডিএনএ কে যখন এই সিজিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে দিয়ে ঘোরানো হয় তখন যেখানে যে ডেনসিটিতে ম্যাচ করে সেখানে ব্যান্ড তৈরি করে। তাহলে দুটো আইসোটোপ না হয়েছে, নাইট্রোজেন হেভি লাইট আছে। হেভি আইসোটোপ হলে আর সেই ডেনসিটি অনুযায়ী সবথেকে নিচে ব্যান্ড তৈরি করবে, আর লাইট আইসোটোপ উপরে তৈরি করবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেনসিটি, তার ডেনসিটি অনুযায়ী ব্যান্ডটা উপরে তৈরি করবে। তাহলে এই মেশেলসন স্টালের এক্সপেরিমেন্টে এখানে প্রথমে ওনারা করেছিলেন কি না, প্রথমে ইকোলাইয়ের সমস্ত সেলগুলোকে হেভি আইসোটোপে কালচার করলেন, তারপরে যে দেখলেন যে সমস্ত যে ডিএনএটা তৈরি হচ্ছে তাদের সেটা হচ্ছে হেভি ব্যান্ড তৈরি হচ্ছে, মানে এই যে ব্লু কালারের নিচে। তারপরে কি করলেন না তার মধ্যে থেকে কিছু ইকোলাই নিয়ে একটা জেনারেশন তারা 14N মিডিয়ামে গ্রো করলেন, এবং তার ঠিক একটা সাইকেল পরে তারা সেই ইকোলাই গুলোর ডিএনএটাকে নিয়ে ওই ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউশনে রান করিয়ে দেখালেন যে ইন্টারমিডিয়েট ব্যান্ড পাওয়া যাচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন। এবং তারপরে সেকেন্ড জেনারেশন থেকে নেক্সট যতগুলো জেনারেশন যদি আমরা 14N রান করাই তখন দেখা যাবে যে একটা ইন্টারমিডিয়েট ব্যান্ড যেটা ছিল এবং তারপরে কিন্তু এই লাইট ব্যান্ডের ডেনসিটিটা কিন্তু বাড়ছে, ঠিক আছে, লাইট ব্যান্ডের ডেনসিটিটা বাড়ছে। এবং এখান থেকেই ওনারা যে কনক্লুশনে এলেন যে এটা অবশ্যই সেমি কনজারভেটিভ মোড, কেননা যদি কনজারভেটিভ মোড বা ডিসপারসিভ মোডে হতো, ডিসপারসিভ মোডে হলে আমরা শুধুমাত্র ইন্টারমিডিয়েট ব্যান্ড পেতাম, এবং কনজারভেটিভ মোড হলে কিন্তু আমরা এই ইন্টারমিডিয়েট ব্যান্ড কখনোই পেতাম না, ঠিক আছে। কনজারভেটিভ মোড হলে হয় ডিফারেন্টলি একটা লাইট ব্যান্ড পেতাম, একটা হেভি ব্যান্ড পেতাম, কখনো ইন্টারমিডিয়েট কোনো ব্যান্ড এরকম তৈরি হতো না। যে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার যে ডিএনএ রেপ্লিকেশন রান ইন সেমি কনজারভেটিভ মোড। নেক্সট হচ্ছে বাইডিরেকশনাল রেপ্লিকেশন। এটা কি না replication starts from unwinding the double-stranded DNA at a particular point that is called origin and followed by the synthesis on each strand. The parental double-stranded DNA and two newly formed double-stranded DNA form a Y-shaped structure called replication fork. Here it is. This is the direction of the replication, and this is the fork, replication fork, leading strand and lagging strand. What is bidirectional mode of replication? Now, once the double-stranded DNA is opened at the origin, two replication forks are formed spontaneously in both sides. These two replication forks move in opposite direction as the synthesis continues. এই ফিগারটাতে দেখানো হয়েছে যে বাইডিরেকশনাল এবং যদি আমরা ডিএনএ রেপ্লিকেশন যদি ইউনিডিরেকশনাল হতো তাহলে কিরকম হতো, আর এখানে বাইডিরেকশনাল হলে কিরকম হয়। বাইডিরেকশনালে দেখো দিস ইজ দ্য অরিজিন অ্যান্ড
এটা হচ্ছে এই অরিজিন থেকে দুটো সাইডে কিন্তু বোথ সাইড কিন্তু রেপ্লিকেশন ফর্কটা মুভ করে। The two forks move in opposite direction, and in the below diagram it is unidirectional replication, that is a single fork moves in only one direction. And bidirectional mode of replication, experimentally proof in the electron micrograph of E. coli replication, the replication process starts from the origin and proceeds into opposite direction. It is named as theta replication. এই থিটা স্ট্রাকচারের মতো দেখতে লাগে বলে এটাকে বলা হয় থিটা রেপ্লিকেশন। এটা যেহেতু সার্কুলার ডিএনএ, তাহলে দুটো ডিএনএ দুটো হেলিক্স এরকম ভাবে ইন্টারলক হয়ে থাকে রেপ্লিকেশনের পরে। তাহলে দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স আমরা দেখলাম, একটা হচ্ছে সেমি কনজারভেটিভ মোড অফ রেপ্লিকেশন and another is bidirectional mode of replication. এবং ইউক্যারিওটিক রেপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ইউক্যারিওটিক রেপ্লিকেশন যেহেতু লিনিয়ার ডিএনএ, তাহলে এখানে অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন দুদিকেই রেপ্লিকেশন ফর্কটা মুভ করছে, এদিকেও গ্রোথ হচ্ছে এদিকেও গ্রোথ হচ্ছে, এবং এই যে বাবল ফর্ম হচ্ছে, দিস ইজ কল্ড রেপ্লিকেশন বাবল, and replication begins at several sites. In case of eukaryotes, several origin sites has been located. এখানে ছবিটা দেখো, এখানে ডিফারেন্ট অরিজিন তৈরি হয়েছে এবং এখানে এই বাবল গুলো আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে সাইজে, এবং সেখান থেকে এই দুটো ডাবল হেলিক্স কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে। These are sister chromatids or daughter DNA replicas. Next features is the semi-continuous replication. What is semi-continuous replication? The daughter strands on two template strands are synthesized differently since the replication process obeys the principle that DNA is synthesized from 5' end to the prime end. So what is semi-continuous replication? The daughter strands on two template strands are synthesized differently since the replication process obeys the principle that DNA is synthesized from the 5' end to the 3' end. In this figure, it is clearly visible that semi-continuous mode of replication. Why it is called semi-continuous? Because DNA synthesis is continuous in leading strand and discontinuous in lagging strand. এখানে দেখো 1 নম্বর পয়েন্টে কি বলছে না, on the lower template strand DNA synthesis proceeds continuously in the 5' to 3' direction, the same as that of unwinding. মানে ডিএনএ যেদিকে আনউইন্ড করে সেই দিকেই যে টেমপ্লেটের সিনথেসিস হয় সেটা হচ্ছে লিডিং স্ট্র্যান্ড। ঠিক আছে, এটা লোয়ার স্ট্র্যান্ডে এটা দেখানো হয়েছে, এই যে লোয়ার স্ট্র্যান্ডটা যেটা এক্সটেন্ডেড হচ্ছে 3' to 5', কিন্তু ডিএনএ সিনথেসিস হবে 5' to 3' ডিরেকশন, বিকজ ইট অলওয়েজ নিডেড এ 3' হাইড্রক্সিল into which the incoming nucleotides is added. তাহলে ফার্স্ট ফিগারটা কি বলছে, on the lower template strand DNA synthesis proceeds continuously in the 5' to 3' direction, the same as that of unwinding. Next, number 2 ফিগারটা দেখো, on the upper template strand DNA synthesis begins at the fork and proceeds in the direction opposite that of unwinding. তাহলে ডিরেকশনের ডিএনএ আনউইন্ডিং এর ডিরেকশন হচ্ছে এইদিকে, অর্থাৎ ফর্কের মুভমেন্ট এইদিকে, কিন্তু সিনথেসিস হচ্ছে উল্টো দিকে, দ্যাট ইজ কল্ড ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড। ডিএনএ সিনথেসিস স্টার্টস এগেইন অন দ্য আপার স্ট্র্যান্ড এট দ্য ফর্ক, each time proceeding away from the fork until a run out of template. তাহলে এই যে লিডিং স্ট্র্যান্ডে সিঙ্গেল প্রাইমার is needed and it extended continuously in the direction of আনউইন্ডিং। তাহলে যেদিকে ডিএনএ আনউইন্ড করছে সেই দিকে লিডিং স্ট্র্যান্ডের সিনথেসিস হচ্ছে একটা সিঙ্গেল প্রাইমারকে এক্সটেন্ড করে কন্টিনিউয়াস সিনথেসিস। যতটা ডিএনএটা এখানে লম্বা আছে ততটা পর্যন্ত একটানা
সিনথেসিস হবে। কিন্তু উল্টো দিকে স্ট্র্যান্ডটাতে কিন্তু আনউইন্ডিং এর অপোজিট ডিরেকশনে সিনথেসিস হচ্ছে, যেহেতু এই প্রিন্সিপালটা ফলো করছে যে অলওয়েজ 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম ডিএনএ সিনথেসিস হয়। তাহলে এইদিকে সিনথেসিসটা হচ্ছে অ্যাওয়ে ফ্রম দি রেপ্লিকেশন ফর্কের থেকে দূরে কিন্তু সিনথেসিসটা হচ্ছে। আর লিডিং স্ট্র্যান্ডের হচ্ছে টুয়ার্ডস দি ফর্ক, মানে এটা ফর্কের কাছে হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে অ্যাওয়ে ফ্রম দি ফর্ক। এবং এটা ডিসকন্টিনিউয়াসলি সিনথেসিস হচ্ছে, যতবার তোমার ডিএনএ আনমিট করছে ততবার ওই যে ওপেন স্পেস হচ্ছে বা ওপেন যে রিজিয়নটা হচ্ছে সেখানে একটা প্রাইমার লাগছে এবং সেটা এক্সটেন্ড করছে। নেক্সট নাম্বার 4 কি বলছে, যে ডিএনএ সিনথেসিস অন দি স্ট্র্যান্ড ইজ ডিসকন্টিনিউয়াস, দ্যাট ইজ অন দি lagging strand, and these as fragments, and these short fragments of DNA called Okazaki fragment. Short fragments of DNA produced by discontinuous synthesis are called Okazaki fragment. তাহলে কি হচ্ছে না, ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডে ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টের থ্রু দিয়ে সিনথেসিস হচ্ছে, লিডিং স্ট্র্যান্ডে কন্টিনিউয়াস ডিএনএ সিনথেসিস হচ্ছে। Therefore, why it is called semi-continuous? Now, continuous synthesis on the leading strand and discontinuous synthesis on the lagging strand represent a unique feature of DNA replication. It is referred to as semi-continuous mode of DNA replication. এখানে আরেকটু পরিষ্কার করে ছবিটা দেখানো হয়েছে, দেখো এদিকে হচ্ছে ডিরেকশন অফ আনউইন্ডিং, এটা হচ্ছে লিডিং স্ট্র্যান্ড, এইদিকে প্রাইমারটা লাগছে এখানে অ্যাটাচ হচ্ছে এবং এর যে 3 প্রাইম হাইড্রক্সিলটাকে এক্সটেন্ড করছে towards the direction of unwinding, and this strand is referred to as leading strand. And lagging strand synthesis হচ্ছে through Okazaki fragments. So what is Okazaki fragment? The newly made daughter strand undergoes discontinuous replication is called the lagging strand, and the short length of DNA produced by discontinuous replication of the lagging strand are called Okazaki fragments. They are 1000 to 2000 nucleotide long for prokaryotes and 100 to 150 nucleotide long for eukaryotes. তাহলে ইউক্যারিওটস এবং প্রোক্যারিওটে ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টের সাইজ কিন্তু আলাদা। আচ্ছা, এরপরে কি হচ্ছে, আমি পুরো রেপ্লিকেশন প্রসেসে যাচ্ছি না। তাহলে এইভাবে লিডিং স্ট্র্যান্ডের সিনথেসিস হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি এবং ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডের সিনথেসিস হচ্ছে থ্রু ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্ট, দ্যাট ইজ ডিসকন্টিনিউয়াসলি। পরে এই যে ফ্র্যাগমেন্ট গুলো থেকে প্রাইমারটা ইরেজ হয়ে যায় ডিএনএ পলিমার্স দিয়ে, পলিমার্স 1 এর ফাংশনে, এবং তারপরে সেটা ডিএনএ লাইগেজ দিয়ে জুড়ে গিয়ে কন্টিনিউয়াস, যখন আমরা এন্ড রেজাল্ট দেখছি তখন কিন্তু দুটো স্ট্র্যান্ডই কন্টিনিউয়াস দেখছি না, দুটো ডাবল হেলিক্স। তাহলে এই যে একটা স্ট্র্যান্ড কন্টিনিউয়াস এবং একটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস হচ্ছে, তার ফলে ইউক্যারিওটের ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় যেটাকে বলছে এন্ড রেপ্লিকেশন প্রবলেম। What is end replication problem? The end replication problem, unlike bacterial chromosome, the chromosomes of eukaryotes are linear, meaning that they have ends, and these ends pose a problem for DNA replication. The DNA at the very end of the chromosome cannot be fully copied in each round of replication, resulting in a slow, gradual shortening of the chromosome. ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে এন্ড রেপ্লিকেশন প্রবলেমের জন্য প্রত্যেকটা রাউন্ড অফ রেপ্লিকেশনে ডিএনএটা ক্রমশ এন্ডের থেকে ছোট হয়ে যায়। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ দ্য কেস? নাও when DNA is being copied, one of the two new strands of DNA at the replication fork is made continuously and is called the leading strand. The other strand is produced in many small species called Okazaki fragment, each of which begins in its own RNA primer and is known as lagging strand. Leading strand is synthesized to the end of the chromosome
Lagging strand utilizes RNA primer which are removed. The lagging strand is shortened at each cell division. What is the case? A part of the DNA at the end of the eukaryotic chromosome goes uncopied in each round of replication, leaving a single stranded overhang. A 5' end এ একটা ডিএনএ প্রাইমারটা ইরেজ হয়ে যাওয়ার জন্য একটা ওভারহ্যাং তৈরি হয়। এটা আমি পরে আসছি যে কিভাবে এই ওভারহ্যাংটা তৈরি হচ্ছে। Over multiple rounds of cell division, the chromosome will get shorter and shorter as the process repeats. নরমালি কি হয়, এই যে প্রাইমার গুলো ইরেজ হওয়ার সময় এখানে দেখো একটা ছবিতে দেখানো হয়েছে, এই উপরেরটা হচ্ছে টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ড, নিচেরটা হচ্ছে নিউলি সিনথেসাইজড স্ট্র্যান্ড। তাহলে নিউলি সিনথেসাইজড স্ট্র্যান্ডে এদিকে এখানে আরএনএ প্রাইমার আছে এবং এইদিকে এক্সটেন্ডেড ডিএনএটা আছে। এখানে কি বলছে না, ডিএনএ নিউক্লিওটাইডস হ্যাভ বিন অ্যাডেড টু দ্য প্রাইমার বাই ডিএনএ পলিমারেজ 3। এবার ডিএনএ পলিমারেজ 1 এর কাজ হচ্ছে আরএনএ প্রাইমারটাকে ইরেজ করে দিয়ে সেইখানে যে ডিএনটিপি দিয়ে সেটাকে রিপ্লেস করা। তাহলে ডিএনএ পলিমারেজ 1 রিপ্লেসেস দ্য আরএনএ নিউক্লিওটাইডস অফ দ্য প্রাইমার উইথ ডিএনএ নিউক্লিওটাইডস। তাহলে দেখো এখানে ইরেজ করার পরে এই যে আগের যে প্রাইমার, আগের যে স্ট্র্যান্ডটা আছে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নিউলি সিনথেসাইজড স্ট্র্যান্ড, এখানে একটা আরএনএ প্রাইমার, এরপরে আবার কিন্তু আরেকটা এই যে এই পার্টটা দেখানো হচ্ছে রেড কালারের, এটা হচ্ছে ঠিক তার আগের স্ট্র্যান্ডটা যেখান থেকে একটা 3' ফ্রি হাইড্রক্সিল পাচ্ছে। তাহলে এই 3' ফ্রি হাইড্রক্সিলটাকে এই ডিএনএ পলিমারেজ এক্সটেন্ড করে এই এন্ড পর্যন্ত আনছে এবং এই যে মাঝখানে একটা সিঙ্গেল বেসের নিক তৈরি হচ্ছে সেটা মধ্যে ফসফোডাইএস্টার বন্ড তৈরি করছে ডিএনএ লাইগেজ। তাহলে প্রথমে কি করছে না, ডিএনএ পলিমারেজ 1 replaces the RNA nucleotides of the primer with DNA nucleotides, and after the last nucleotide of the RNA primer has been replaced, a nick remains in the sugar phosphate backbone of the strand and DNA ligase seals the nick। যেটা বললাম এই যে আগের যে ডিএনএ স্ট্র্যান্ডটা আছে সেখান সেই তার যে ফ্রি 3' হাইড্রক্সিলটা সেইটাকে এক্সটেন্ড করছে ডিএনএ পলিমারেজ দিয়ে, সেটা ঠিক তার এই নেক্সট যে স্ট্র্যান্ডের কাছে আনছে এবং মাঝখানে একটা নিক তৈরি হচ্ছে, সেটা সিঙ্গেল বেসের গ্যাপ, সেখানে একটা তোমার ফসফোডাইএস্টার বন্ড তৈরি করে দিচ্ছে ডিএনএ লাইগেজ। ঠিক আছে, এরকম ভাবে কিন্তু আরএনএ প্রাইমার গুলো ইরেজ হওয়ার পর সেই আরএনএ প্রাইমারটা রিপ্লেস হয় ডিএনএ স্ট্র্যান্ড দিয়ে। সেটা প্রত্যেকটা ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে। সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে না, এন্ডে, যেটার জন্য আমরা এন্ড রেপ্লিকেশন প্রবলেম বলছি, একদম 5' এন্ড। এখানে দেখো এই ছবিটাতে খুব সুন্দর করে বোঝানো আছে যে প্রোক্যারিওটের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা কিন্তু নেই। প্রোক্যারিওটের ক্ষেত্রে এখানে দেখো এখানে যে প্রাইমারটা দিয়ে সিনথেসিস হচ্ছে, একটানা সিনথেসিস হয়ে এইদিকে যখন আসছে তখন এই প্রাইমারটা ইরেজ হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু ওরা একটা 3' ফ্রি হাইড্রক্সিল পাচ্ছে যেটাকে এক্সটেন্ড করছে এখানে অবধি, তারপর সেটা লাইগেজ দিয়ে জুড়ে যাচ্ছে। তাহলে প্রোক্যারিওটের ক্ষেত্রে এন্ড রেপ্লিকেশন প্রবলেম নেই। এন্ড রেপ্লিকেশন প্রবলেম হচ্ছে ইউক্যারিওটের ক্ষেত্রে, যেহেতু ডিএনএটা হচ্ছে লিনিয়ার ডিএনএ। এখানে ছবিটা দেখো, লিডিং স্ট্র্যান্ড, ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড, রেপ্লিকেশন ফর্ক মুভ আউটওয়ার্ড। তাহলে এই যে এন্ডে যে প্রাইমারটা থাকছে, এই 5' এন্ডের দিকে যে প্রাইমারটা থাকছে, এইটা ইরেজ হয়ে যাওয়ার পরে এইখানে কিন্তু কোনো ফ্রি 3' হাইড্রক্সিল নেই যেটা প্রোভাইড করবে, যেটাকে ধরে ডিএনএ পলিমারেজ এক্সটেন্ড করবে বা অ্যাড করবে ডিএনএ নিউক্লিওটাইড, ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিওটাইড অ্যাড করবে। তার জন্য যে ফ্রি 3' হাইড্রক্সিলটা এখানে কেউ কিন্তু প্রোভাইড করতে পারছে না। এই রেড কালারে এটা রিপ্রেজেন্ট করছে প্রাইমার, এটা ইরেজ হয়ে যাওয়ার পরে। তার ফলে এই জায়গাতে কিন্তু একটা করে গ্যাপ থেকে যাচ্ছে দুটো স্ট্র্যান্ডেই। দেখো, দিস ইজ কল্ড 5' ওভারহ্যাংস and this is the end replication problem. তাহলে এইরকম ভাবে প্রত্যেকটা রাউন্ড অফ রেপ্লিকেশনে টেলোমিয়ারিক রিজিয়নে, এই এন্ডটাকে তো আমরা টেলোমিয়ার বলি, তাহলে এই টেলোমিয়ারিক রিজিয়নে ডিএনএটা কিন্তু শর্টার হচ্ছে এবং শর্টার হতে হতে যখনই কিছু এসেনশিয়াল জিন ডিলিটেড হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু জিনোমিক ইনস্টেবিলিটি অ্যারাইজ করে। তাহলে এখান থেকে আসছি আমরা যে হোয়াট ইজ টেলোমিয়ার। তাহলে টেলোমিয়ারের যেহেতু এটা এন্ডে প্রবলেমটা হচ্ছে, সেজন্য এটাকে আমরা বলছি
যে ক্রোমোজোমের এন্ডটাকে আমরা জানি টেলোমিয়ার বলে, তাহলে এটা হচ্ছে টেলোমিয়ারিক ডিএনএ এর শর্টেনিং হচ্ছে। তাহলে তারপরে আমরা জানবো যে হোয়াট ইজ টেলোমিয়ার। তাহলে টেলোমিয়ার হচ্ছে যে ইট ইজ এ রিজিয়ন অফ রিপিটিটিভ নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্সেস অ্যাট ইচ এন্ড অফ এ ক্রোমোজোম। And Elizabeth Blackburn, Carol Grieder, and Jack Szostak were awarded the 2009 Nobel Prize in Physiology and Medicine for the discovery of telomere and telomerase in the protozoa Tetrahymena. তাহলে এই যে টেলোমিয়ার শর্টেনিংটা এটা প্রিভেন্ট করে টেলোমারেজ এনজাইম। এই প্রথম টেলোমিয়ারিক ডিএনএ সিকোয়েন্স এবং টেলোমারেজ এটা ইনভেন্ট করেছিলেন এলিজাবেথ ব্ল্যাকবার্ন, এবং এনারা এই নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন 2009-এ। It is a unique structure at the end of the chromosome, and it is necessary for chromosomal integrity and overall genomic stability, called as telomeres, which protect our genetic data, make it possible for cells to divide. An entire chromosome has about 150 million base pairs. Each time a cell divides, an average person loses 30 to 200 base pairs from the ends of that cell's telomere. তাহলে প্রত্যেকবার সেল যখন ডিভাইড করছে 30 to 200 বেস পেয়ার কিন্তু এন্ড থেকে ডিলিটেড হয়ে যায়। এখানে দেখো ডিএনএ টেলোমিয়ারের স্ট্রাকচার দেখানো, এখানে দেখানো হচ্ছে এটা ক্রোমোজোম, তার এন্ডটা হচ্ছে টেলোমিয়ার, টেলোমিয়ারিক ডিএনএ। এই যে এখানে একটা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড ওভারহ্যাং কিন্তু টেলোমিয়ারিক রিজনে রয়েছে। এটা এখানে ফ্লোরোসেন্ট ডাই দিয়ে এখানে দেখানো হয়েছে। দ্য টেলোমিয়ারস আর সিন অ্যাজ ব্রাইট রেড সিগন্যালস অন দ্য ক্রোমোজোমাল এন্ড। খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, এইদিকে এন্ডে এই যে আমি অ্যারোটা দেখাচ্ছি এই জায়গাতে রয়েছে। এবং ফিউশন, যেখানে টেলোমিয়ার নেই, টেলোমিয়ারিক সিকোয়েন্স গুলো ডিলিটেড হয়ে গেছে, সেখানে ক্রোমোজোম গুলো ফিউজ করে যায়। ফিউশন বিটুইন দ্য ক্রোমোজোমস আর ইন্ডিকেটেড বাই দ্য অ্যারোজ। নো টেলোমিয়ারিক ডিএনএ অবজার্ভ অ্যাট দিস পয়েন্ট। যেখানে টেলোমেরিক ডিএনএ সিকোয়েন্সটা থাকে না, সেখানে ক্রোমোজোম কিন্তু ফিউজ করে যায়। তাহলে টেলোমিয়ারস আর কম্প্রাইজড অফ রিপিট সিকোয়েন্সেস and bound by multiple telomeric interacting proteins. In Tetrahymena, the telomere consists of short tandem repeating sequence. Sequence is TTGGGG. In mammalian cells, telomere DNA contains double-stranded tandem repeats of TTAGGG, followed by terminal 3' G-rich single-stranded overhangs. এখানে দেখো একটা হিউম্যান টেলোমিয়ারের স্ট্রাকচার দেখানো হয়েছে, যে টেলোমিয়ারে হচ্ছে এই ট্যান্ডেম রিপিটস থাকে, তার সাথে কিছু অ্যাসোসিয়েটেড প্রোটিন থাকে। তাহলে টেলোমিয়ারস কনসিস্ট অফ নিউমারাস শর্ট ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ রিপিটস and a 3' single stranded DNA overhang. The G tail is sequestered in the T loop. This is called T loop. Shelterin is a protein complex that binds to telomere. এই শেল্টারিং কমপ্লেক্সটা হচ্ছে যে এই টেলোমিয়ারিক বাইন্ডিং প্রোটিন। TRF2 inhibits ATM dependent DNA damage response. ATM এর ফুল ফর্ম হচ্ছে অ্যাটাক্সিয়া টেলানজিয়েকটেসিয়া মিউটেটেড। এটা নামটা এসেছে একটা রেয়ার হিউম্যান অটোজোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার থেকে। এইটা হচ্ছে যে a mutation in ATM gene lead to the defective telomere maintenance. ঠিক আছে, এগুলো সমস্ত হচ্ছে টেলোমিয়ার। এগুলো জাস্ট আমি একটু জানার জন্য বলে দিলাম, এত ডিটেলে তোমাদের দরকারও নেই। যে এই টেলোমিয়ারে অ্যাসোসিয়েটেড প্রোটিনগুলো হচ্ছে শেল্টারিন প্রোটিন। এই মেইন প্রোটিনটা হচ্ছে শেল্টারিন, তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হচ্ছে যে TRF2 ATM। এগুলো শেল্টারিন কম্পোনেন্টস ব্লক টেলোমারেজ অ্যাক্টিভিটি। Telomere length is regulated by shelterin. Telomere length is regulated by shelterin protein. Increased level of shelterin inhibits telomerase action. Telomerase is inhibited by
increased amount of POTI. POTI টা একটা শেল্টারিং প্রোটিনের একটা সাবইউনিট, এটা প্রোটেকশন অফ টেলোমিয়ার 1, এটার নাম হচ্ছে প্রোটেকশন অফ টেলোমিয়ারস 1. Elongation of shortened telomeres depends on the recruitment of the EST1 subunit of telomerase. তাহলে POT1 টা হচ্ছে শেল্টারিং প্রোটিনের কম্পোনেন্ট, আর EST1 টা হচ্ছে telomerase এনজাইমের একটা কম্পোনেন্ট, এটা রিক্রুটেড হচ্ছে বাই CTCL3 in binding protein. Shelterin may contain an ATM inhibitor. Telomere damage activates ATM, যেটা বললাম ataxia, telangiectasia mutase, and DNA damage response proteins accumulate at unprotected telomeres. ATM activates P53 and leads to cell cycle arrest or apoptosis. মানে টেলোমিয়ারটা যদি ডিসফাংশনাল হয়ে যায়, it induces DNA damage response. Loss of functional telomeres results in genetic instability. What is the significance of presence of telomeres? না টেলোমিয়ারসটা কি করছে না, এটা যদি ফাংশনাল টেলোমিয়ার লস হয়ে যায় তাহলে ডিসফাংশনাল টেলোমিয়ারস activate double strand breaks and fused chromosome resulted in chromatid break and genome instability. এই যে টেলোমিয়ারিক ডিএনএটা যদি তোমার ডিলিটেড হয়ে যায় তাহলে সেটা প্রমোট করে টু ফিউজ দা ক্রোমোজোম, তাহলে ক্রোমোজোম এন্ডের ফিউশনটাকে কিন্তু প্রমোট করছে এবং সেটা লিডস টু জিনোমিক ইনস্টেবিলিটি। তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য টেলোমিয়ারস? টেলোমিয়ারের ফাংশন বা ইটস সিগনিফিকেন্স হচ্ছে দে প্রোটেক্ট দ্য ক্রোমোজোম, দে সেপারেট ওয়ান ক্রোমোজোম ফ্রম অ্যানাদার ইন দ্য ডিএনএ সিকোয়েন্স, and without telomeres the ends of the chromosome would be sticky, leading to chromosome fusion and massive genomic instability. Telomeres are also thought to be the molecular clock that regulates how many times an individual cell can divide. Telomeric sequence shorten each time the DNA replicates. তাহলে এই যে প্রত্যেকটা সেলের যে একটা লাইফ সাইকেল থাকে, যে কতগুলো সেল সাইকেল সে কন্টিনিউ করবে, সেটাও কিন্তু রেগুলেটেড হয় টেলোমিয়ারস দিয়ে, কারণ টেলোমিয়ারকে মনে করা হচ্ছে দে অ্যাক্ট অ্যাজ মলিকুলার ক্লক and regulates the how many times an individual cell can divide. এখানে কথাগুলি বলা হয়েছে যে ডিসকভারি অফ এনজাইম টেলোমেরেজ হেল্পড ইন দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হাউ ক্রোমোজোম এন্ডস আর মেনটেন্ড। এটা হচ্ছে টেলোমেরেজ এনজাইম, এতক্ষণ বললাম টেলোমিয়ারের কথা। টেলোমারেজ এনজাইমের কি ফাংশন? টেলোমারেজ এনজাইম হচ্ছে যে হেল্পড ইন দ্য মেইনটেনেন্স অফ টেলোমিয়ার স্ট্রাকচার। The telomerase enzyme contains a catalytic part and built-in RNA template. It attaches to the end of the chromosome and complementary base to the RNA template are added on the 3' end of the DNA strand. এটা আমি ডিটেলে আসছি, ছবি দিয়ে এটা বোঝা যাবে বেশি ভালো। এখানে বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ টেলোমারেজ বা হোয়াট ইজ টেলোমারেজ? Telomerase is a ribonucleoprotein enzyme complex. It is actually a cellular reverse transcriptase enzyme that has been referred to as cellular immortalizing enzyme. It stabilizes telomere length by adding hexameric repeats onto the telomeric ends of the chromosome, thus compensating for the erosion of telomeres that occurs in its absence. ঠিক আছে, টেলোমারেজ এনজাইমের কাজ হচ্ছে এই যে এন্ড রেপ্লিকেশন প্রবলেমের সময় টেলোমিয়ারের শর্টেনিং হচ্ছে, সেই শর্টেনিংটাকে প্রিভেন্ট করা। ঠিক আছে, কিন্তু এই টেলোমিয়ারেজ এনজাইমটা যদি শর্টেনিংটাকে প্রিভেন্ট করে তাহলে কিন্তু আমাদের
মনে হতে পারে যে তাহলে তো সেল কিভাবে সেল সেনেসেন্স হবে বা সেলের এজিং হবে, ঠিক আছে? টেলোমারেজ এনজাইমটা কিন্তু সমস্ত সেলে অ্যাক্টিভেটেড নয়। কোথায় কোথায় অ্যাক্টিভ দেখো, stem cells and germ cells contain telomerase which maintains telomere size. Somatic cells have low levels of telomerase and have shorter telomeres. তাহলে আমাদের যে সমস্ত সোমাটিক সেলগুলোতে সেখানে কিন্তু টেলোমেরেজ অ্যাক্টিভিটি খুব কম, সেজন্যই সেই সেলগুলো কিন্তু আন্ডারগো সেল সেনেসেন্স অর যেটাকে বলছে প্রোগ্রাম সেল ডেথ, ঠিক আছে, বা আন্ডারগোজ অ্যাপোপ্টোসিস। কিন্তু স্টেম সেল এবং জার্ম সেলে টেলোমেরেজ এনজাইমটা ফুললি অ্যাক্টিভ, এবং যেগুলো প্রলিফারেটিং সেল সেই সেলের মধ্যেও কিন্তু টেলোমেরেজ এনজাইমটা অ্যাক্টিভেটেড থাকে। লস অফ টেলোমিয়ার্স ট্রিগার্স ক্রোমোজোম ইনস্টেবিলিটি অর অ্যাপোপ্টোসিস, কেননা ওখানে টেলোমেরেজ এনজাইমটা থাকে না। এবং ক্যান্সার সেলগুলো ইমমর্টাল কেন না, ক্যান্সার সেলে টেলোমেরেজটা কিন্তু থাকে, অ্যাক্টিভ থাকে। ক্যান্সার সেলস কন্টেন টেলোমেরেজ and have longer telomeres. তাহলে টেলোমেরেজ এনজাইমটা টেলোমিয়ারের লেন্থটাকে মেনটেন করে, যেটা এন্ড-রেপ্লিকেশন প্রবলেমটা সলভ করে, এবং কোন কোন সেলে এটা অ্যাক্টিভ থাকে, কোন কোন সেলে ইনঅ্যাক্টিভ থাকে, সেগুলো এখানে আমি লিস্ট করে দিয়েছি। যে এমব্রায়োনিক এবং স্টেম সেলে অ্যাক্টিভ, সোম্যাটিক সেলে ইনঅ্যাক্টিভ, সেনেসেন্স সেলে ইনঅ্যাক্টিভ, ক্যান্সার সেলে হচ্ছে অ্যাক্টিভ টেলোমেরেজ এনজাইম। And what is the relation between telomerase and aging? Telomerase is typically active in germ cell and adult stem cell. It is not active in adult somatic cell. As a result, telomerase does not protect the DNA of adult somatic cells, and their telomeres continually shorten as they undergo round of cell division. তাহলে সোমাটিক সেলে টেলোমারেজটা ইনঅ্যাক্টিভ থাকে বলেই কিন্তু সেলের এজিং হয়। In 2010, scientists found that telomerase can reverse some age-related conditions in mice, and these findings may contribute to the future of regenerative medicine. In the studies, the scientists used telomerase deficient mice with tissue atrophy, stem cell depletion, organ failure, and impaired tissue injury responses. Telomerase reactivation in these mice caused extension of telomeres, reduced DNA damage, reversed neurodegeneration, and improved the function of the testes, spleen, and intestine. Thus, telomere reactivation may have potential for treating age-related disease in human. ঠিক আছে, তাহলে টেলোমেরেজের সাথে এজিং এর কি রিলেশন, এবং টেলোমেরেজের যে টেলোমিয়ার শর্টেনিংটাকে যে প্রিভেন্ট করে, সেটা কিন্তু এখানে এক্সপেরিমেন্টালি প্রুফ হয়েছে। একই কথা এখানে বলা হয়েছে, এটা আমি আর রিপিট করছি না। এখানে কি বলছে দেখো, যে সেলস নরমালি ক্যান ডিভাইড অনলি অ্যাবাউট 50 to 70 times, with telomeres getting progressively shorter until the cells become senescent, die, or sustain genetic damage that can cause cancer. An example is a human blood cell. The length of the telomeres ranges from 8,000 base pairs at birth to 3,000 base pair as people age, and as low as 1,500 in elderly people. তাহলে সে যখন জন্মাচ্ছে তখন তার 8,000 বেস পেয়ার থাকছে, এজের সাথে সাথে 3,000 হচ্ছে, এবং এল্ডারলি পিপলে সেটা কমে গিয়ে হচ্ছে 1,500। ঠিক আছে, telomeres do not shorten with age in tissues such as heart muscle, in which cells do not continually divide. তাহলে হার্টের মাসেল সেলে টেলোমিয়ারসটা কিন্তু টেলোমিয়ার শর্টেনিংটা হয় না।
আচ্ছা, এবার টেলোমারেজ কিভাবে ফাংশন করে, যেটা আমি আসছিলাম, যে টেলোমিয়ার তার ফাংশনিংটা কিভাবে করছে। Telomerase works by adding back telomeric DNA to the ends of chromosome, thus compensating for the loss of telomeres that normally occurs as cell divide. Most normal cells do not have this enzyme and thus they lost telomeres with its division. এইখানে দেখো, এটা দেখানো হয়েছে যে কিভাবে টেলোমিয়ার শর্টেনিংটাকে প্রিভেন্ট করে। এই যে টেলোমিয়ার এন্ডে যে 5 এখানে যে ওভারহ্যাংটা আছে, এখানে প্রথমে কি করছে, দ্য টেলোমিয়ার হ্যাজ এ প্রোট্রুডিং এন্ড উইথ এ জি রিচ রিপিটেড সিকোয়েন্স। তাহলে টেলোমিয়ার এন্ডে আছে এখানে একটা প্রোট্রুডিং এন্ড থাকে, যেটা হচ্ছে জি রিচ রিপিটেড সিকোয়েন্স দিয়ে এন্ড, এখানে এন্ডটা হচ্ছে। RNA part of the telomerase is complementary to the G-rich strand and pairs with it. তাহলে টেলোমেরেজ আমি বলেছিলাম আগে যে এটা একটা রাইবোনিউক্লিয় প্রোটিন, তার মানে এটা আরএনএ আছে এবং প্রোটিন আছে। তাহলে আরএনএ এর যে পার্টটা সেটা হচ্ছে এই যে টেলোমেরিক 3 প্রাইম এন্ডের এই জি-রিচ রিজনের সাথে তার হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স আছে হচ্ছে। তাহলে এখানে কি বলছে, যে তার আরএনএ পার্ট অফ দ্য টেলোমারেজ ইজ কমপ্লিমেন্টারি টু দ্য জি-রিচ স্ট্র্যান্ড and pairs with it, providing a template for the synthesis of copies of the repeats. আচ্ছা অনিন্দিতা, একটু ডিস্টার্ব করছি, বলছি এটা ফুল স্ক্রিন করা যাচ্ছে না? না এটা ফুল স্ক্রিন করে দিলাম, না ফুল স্ক্রিন তাহলে রয়েছে কি? আরেকটু জুম করে দিচ্ছি, দাঁড়াও। না ফুল স্ক্রিন রয়েছে কোথায়? এটা আমি ফুল স্ক্রিন দেখালাম যখন, তখন ফুল স্ক্রিনই করলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো ঠিক হচ্ছে না বেশি, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটাকে আর জুম করা যাচ্ছে না। ঠিক আছে চলো। বোঝা যাচ্ছে ছবিটা ছোট, দাঁড়াও দেখি আমি এটা এই পার্টটাকে জুম করে দেখাই যদি। এবার দেখা যাচ্ছে? আমি ধরো কিছু একটা একটা করে ফিগার যদি এক্সপ্লেন করি। Yes madam, now it is better. হ্যাঁ আগের থেকে ম্যাডাম পরিষ্কার, কোনো সমস্যা নেই এখন। হ্যাঁ, এই একটা একটা ফিগার আমি দেখানো মনে হয় ম্যাডাম ভালো হবে। হ্যাঁ, এটা এরকম ভাবেই বলি, তাহলে সুবিধা হবে, এটাতে সুবিধা হবে। এই যে ফিগার এ, দ্য টেলোমিয়ার হ্যাজ এ প্রোট্রুডিং এন্ড উইথ জি রিচ রিপিটেড সিকোয়েন্স, and as I previously told that telomere is a ribonucleoprotein which has a RNA part, and the RNA part of the telomerase is complementary to the G-rich strand and pairs with it, providing a template for the synthesis of copies of the repeats. In the next figure, nucleotides are added to the 3 prime end of the G-rich strand. ঠিক আছে, এইখানে এই যে ফ্ল্যাঙ্গিং রিজিয়নটা রয়েছে টেলোমেরেজের, সেই অনুযায়ী এখানে এক্সটেন্ডেড হলো এই 3 প্রাইম এন্ডটা, এখানে ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিওটাইড অ্যাড হলো। আফটার সেভারাল নিউক্লিওটাইডস হ্যাভ বিন অ্যাডেড, মানে এখানে টেলোমেরেজের আরএনএ পার্টের প্রথমে কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স তৈরি করলো, তারপরে যে ফ্ল্যাঙ্কিং রিজিয়ন তার কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ এখানে অ্যাড হলো, আবার টেলোমেরেজ একটু মুভ করে যায়, আবার এই রিজিয়নটাকে এক্সটেন্ড করে, এইভাবে 3 প্রাইম এন্ডটাকে কিন্তু এই টেলোমেরেজ এনজাইমটা এক্সটেন্ড করে। এজন্য এখানে বলছে দেখো, আফটার সেভারাল নিউক্লিওটাইড হ্যাভ বিন অ্যাডেড দ্য আরএনএ টেমপ্লেট মুভস অ্যালং দ্য ডিএনএ। এই যে নিউক্লিওটাইড অ্যাড করা, এখানে নিউক্লিওটাইড অ্যাড হচ্ছে এবং 3 প্রাইম এন্ডটাকে কিন্তু এক্সটেন্ড করছে আস্তে আস্তে, মোর নিউক্লিওটাইড আর অ্যাডেড। এই ফিগারগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে রেড কালারের পার্টটা, এখানে নিউক্লিওটাইড অ্যাড হচ্ছে। After that, after adding several nucleotides and extending the 3 prime end of the telomeric region of DNA, that telomerase is removed. এই এক্সটেন্ড করার পর টেলোমারেজটা এখান থেকে রিমুভ সরে গেল। Synthesis takes place on the complementary strand, filling the gap due to the removal of RNA primer at the end. তাহলে এখানে
আরএনএ প্রাইমার রিমুভ হওয়ার পরে যে 5 প্রাইম যে এন্ড এখানে একটা ওভারহ্যাং তৈরি হয়েছিল সেই গ্যাপটাকে কিন্তু ফিল করছে। এই ফিলিংটা কিভাবে হচ্ছে পরের ফিগারটা দেখাচ্ছি। এখানে এই কথাটাই বলছে যে সিনথেসিস টেকস প্লেস অন দ্য কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ড ফিলিং দ্য গ্যাপ ডিউ টু দ্য রিমুভাল অফ দ্য আরএনএ প্রাইমার এট দ্য এন্ড। এই যে আমি আগের ছবিটা দেখিয়েছিলাম এই যে 5 প্রাইমে একটা ওভারহ্যাং তৈরি হচ্ছে, গ্যাপ তৈরি হচ্ছে, সেই গ্যাপটা কিভাবে ফিল করছে। এই যে 3 প্রাইম যে এখানে এক্সটেন্ডেড পার্টটা তৈরি হলো সেই 3 প্রাইম এন্ডটা কিন্তু এখানে হেয়ারপিন লুপ তৈরি করে। The G-rich single strand end that has been extended by telomerase may fold back on itself. এই যে 5 প্রাইম রিজিয়নের মাঝখানে যে গ্যাপটা তৈরি হয়েছিল সেই গ্যাপটা তৈরি হয়েছিল কেন না কোনো 3 প্রাইম হাইড্রক্সিল শেপ পাচ্ছিল না, প্রোভাইড করতে পারছিল না। তাহলে সেই এন্ডটা প্রোভাইড করছে এই যে এক্সটেন্ডেড করলো যে টেলোমারেজ যে এক্সটেন্ডেড করলো 3 প্রাইম এন্ডটা সেটা এরকম হেয়ারপিন লুপ তৈরি করে এইখানে 3 প্রাইম হাইড্রক্সিলটা প্রোভাইড করছে, ফর্মিং এ টার্মিনাল লুপ বাই নন কনভেনশনাল বেস পেয়ারিং। এখানে নন কনভেনশনাল বেস পেয়ারিং করে একটা টার্মিনাল লুপ তৈরি করে এবং তারপরে যে এইখানে যে 5 প্রাইম গ্যাপটা থাকছে সেই গ্যাপটাকে এই এক্সটেন্ড করে এবং তারপরে ডিএনএ লাইগেজ দিয়ে সেটা নিকটা ফিলিং হয়ে যায়, যেমন ডিএনএ রেপ্লিকেশনের সময় হয়, টু প্রোভাইড দ্য 3 প্রাইম হাইড্রক্সিল ফর দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য ডিএনএ নিউক্লিওটাইড। তাহলে the complementary G-rich strand at the end of the telomere must be primed before telomerase can extend the 3 prime end of the chromosome. তাহলে টেলোমারেজের কাজটা হচ্ছে টেলোমারেজের যে আরএনএ পার্টটা আছে সেটা ওই 3 প্রাইম টেলোমেরিক এন্ডের 3 প্রাইমের সাথে কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ারিং করে, তারপরে 3 প্রাইম এক্সটেন্ড পার্টটাকে এক্সটেন্ড করে নিউক্লিওটাইড অ্যাড করে, তারপরে সেটা মুভ করে যায় আফটার অ্যাডিং অফ সেভারাল বেস পেয়ারস and then the 3 prime end form a terminal loop to provide the 3 prime hydroxyl and fill the gap at the 5 prime overhead, and then it is the nick is joined by the DNA ligase. এইভাবে কিন্তু টেলোমিয়ারের শর্টেনিংটাকে প্রিভেন্ট করে জার্ম সেল বা এমব্রায়োনিক স্টেম সেলে। কিন্তু সোমাটিক সেলে যেহেতু টেলোমারেজের অ্যাক্টিভিটি নেই সেই জন্য সোমাটিক সেল ক্রমাগত টেলোমিয়ার শর্টেন করতে হতে একটা সময় সেলের সেনেশন বা এজিং হয় এবং সেই সেল দেন দ্য সেল আন্ডারগোজ অ্যাপোপ্টোসিস। এখানে একটু ছবিটা এখানে দেখানো হয়েছে, এটা একটু সিম্পল ফিগার যেভাবে এক্সটেন্ড করে, এখানে অতটা ব্যাখ্যা দেওয়া নেই এজন্য আমি আগের ছবিটা দেখালাম। এই যে 3 প্রাইম এখানে এক্সটেন্ড করে এই জায়গাতে গ্যাপটা ফিল করছে। That's all for the today's class. কিছু যদি কোশ্চেন থাকে কারোর? So congratulations to Dr. Arindita Mitro for her brilliant and illuminating deliberation. Now the session is open for interaction. ছাত্রছাত্রীদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা ম্যাডামের সঙ্গে তোমাদের কোয়েরিজ or questions you can share with madam. You can ask your question. So any question from anybody? Otherwise we will conclude the session. I think so many questions or queries should be there. Is there any question? So apart from student front, anyone can ask the question. So Okay, thank you everybody. I think we can conclude the session. So now I request Dr. Shyamdas Bandhopadhyay, Assistant Professor of Zoology, Badon Raj College,
and co-organizer of the lecture series, to confer the vote of thanks. Thank you, sir. New Year greetings to everyone. On behalf of the Geological Association of Burdwan, a warm and graceful morning to our most valued honorable speaker and also the members of JAP, including Dr. Saroj Kumar Ghosh and Dr. Manavesh Mojumdar, who are actively engaged in making this effort a successful one, and our dear students. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of the speaker, who happened to be a crucial part to make this online lecture series of Geological Association of Burdwan for UG studies a successful one. I extend a really hearty vote of thanks to our respected speaker, Dr. Anindita Mitro, Associate Professor in Zoology, Makura Christian College. She is the person who spared time from her busy schedule to grace the occasion on our request. Today, we had an excellent opportunity to hear your lecture, and this will surely be going to enlighten the minds of our students. We came to know a lot of things about the protein machinery of replication, semi-conservative nature, various experiments supporting bidirectional mode of replication aimed to explain the process of replication in telomeres. My gratitude to the respected speakers for her contribution and sharing a part of her knowledge and experience achieved in a decade-long period with our beloved students. We are sure that we'll get your continuous support in the future on this occasion. Thank you very much, madam. Once again, over to Dr. Saroj Kumar Ghosh and Manavesh, sir. So now we can conclude the session. Thank you.